മുമ്പൊരാൾക്ക് 100 വയസ്സായാൽ അതൊരു അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്ത ആകേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ ആ വ്യക്തി പോയ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും കരുത്തനായ നയതന്ത്രജ്ഞനും അനേകം രാജ്യങ്ങളുടെ ഭാഗധേയം നിർണയിച്ച ആളുമാണെങ്കിൽ അത് വാർത്ത തന്നെയാണ്. ഒന്നിലേറെ തവണ അമേരിക്കൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഹെൻറി കിസിഞ്ചറാണ് ആൾ. മെയ് 27-നായിരുന്നു കിസിഞ്ചറുടെ ശതാബ്ദി നാൾ. അമേരിക്കൻ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ ശക്തനായ ശില്പി, ഇന്നും സ്വാധീനമുള്ളയാൾ. ആ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ കാതൽ സഹവർത്തിത്വമല്ല, സാമ്രാജ്യത്വ മുഷ്കും അധീശത്വ മോഹവുമാണ്. ഗ്രന്ഥകാരൻ, അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വിഷയം കൂടിയാണ് കിസിഞ്ചർ. അമേരിക്കൻ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ വക്താവ്, സമാധാന ദൂതൻ എന്ന് പേര്, ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കാൻ സമർത്ഥൻ. അദ്ദേഹം 100-ാം വയസ്സിന് കേക്ക് മുറിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കേക്ക് സമാന്തര മാധ്യമങ്ങളിൽ പാകപ്പെട്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു 100 യുദ്ധങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ. ഇതാ രോഷം തിളയ്ക്കുന്ന ഭാഷയിൽ ഒരു വീഡിയോ. കംബോഡിയ, വിയറ്റ്നാം തുടങ്ങിയ അസംഖ്യം സ്ഥലങ്ങളിൽ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ കൊന്ന യുദ്ധക്കൊതിയന് 100-ാം ജന്മദിനത്തിൽ കേക്കല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന്. ചിലിയിലും അർജന്റീനയിലും ഭരണം അട്ടിമറിച്ച് രക്തച്ചൊരിച്ചിലുണ്ടാക്കി. He should be rotting in an unmarked grave, but instead is considered a genius by legitimate political figures. So let's talk about the so-called genius of Henry Kissinger, one of the 20th century's most brutal architects of death. As Secretary of State during the Vietnam War, Kissinger began his career in crimes against humanity by personally ordering and overseeing an illegal mass bombing campaign against civilians in Cambodia, killing literally hundreds of thousands of innocent men, women, and children for the sole purpose of destroying the Vietnam people's uprising against decades of Western-backed dictatorship. എന്നിട്ടും അയാൾക്ക് നൊബേൽ സമാധാന സമ്മാനം കിട്ടി. Was illegally responsible for secretly ordering some of the worst human rights abuses of the 20th century. He not only avoided jail time, but was awarded a fucking Nobel Peace Prize. So on this disgraceful day, we want to take the time to spit in the face of Henry Kissinger's despicable legacy. ഇത്ര കടുപ്പിച്ച ഭാഷയിലല്ലെങ്കിലും MSNBC ചാനലിൽ മെഹദി ഹസനും കിസിഞ്ചറെ യുദ്ധക്കുറ്റവാളിയായി വിലയിരുത്തുന്നു. 100-ാം വയസ്സിൽ കിസിഞ്ചറോട് പറയേണ്ടത് 100 പോയിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി പോലും ആയുസ് കൊടുക്കാതെ അദ്ദേഹം കൊന്നുകളഞ്ഞ കോടികളെ പറ്റിയാണ് എന്ന്. But look, here's what I want to do to mark Kissinger's 100th birthday. I want to talk about some of the many people around the world who didn't get to live till 100 or even 60, 70 or 80 because of Henry Kissinger, because of his support for brutal dictators, brutal regimes, brutal wars and war crimes. വിയറ്റ്നാം യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചതിന് നൊബേൽ സമ്മാനം വാങ്ങിയ ഇദ്ദേഹമാണ് ആ യുദ്ധം ആദ്യമേ മൂർച്ഛിപ്പിച്ചത്. ലാവോസിലും കംബോഡിയയിലും കൂട്ടക്കശാപ്പുകൾ. Let's start where else? In Southeast Asia. The war in Vietnam, which Kissinger may have ridiculously won a Nobel Peace Prize for ending, but which he prolonged and escalated in the first place, including a secret and illegal expansion of that bloody war to Laos and Cambodia. It was him. Thanks to a report released by the Department of Defense in 1973, we know that the National Security Council, headed by Henry A. Kissinger, approved each of the 3,875 Cambodia bombing raids in 1969 and 1970, as well as the methods for keeping them out of the newspapers. മാധ്യമങ്ങൾ അറിയാതെ കശാപ്പ് നടത്താൻ സമർത്ഥനായിരുന്നത്രേ കിസിഞ്ചർ. അറിഞ്ഞിടത്തോളം തന്നെ വലിയ യുദ്ധക്കുറ്റവാളി. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധമുണ്ടായി. 2015-ൽ US സെനറ്റിൽ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു വിഷയത്തിൽ തെളിവ് നൽകാനെത്തിയപ്പോൾ കോഡ് പിങ്ക് എന്ന യുദ്ധവിരുദ്ധ ഗ്രൂപ്പുകാർ മുദ്രാവാക്യവുമായി എത്തി അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് വാർത്തയായിരുന്നു. പൗരന്മാരുടെ വക അറസ്റ്റ്. അറസ്റ്റൊന്നും നടന്നില്ലെങ്കിലും കോഡ് പിങ്ക് അന്ന് ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യം ഇന്നും കേൾക്കാം. You know, in the name of the people of Cambodia, in the name of the people of Laos. You know, you're going to have to shut up or I'm going to have you arrested. Get out of here, you low-life scum. Posting calls for the arrest of Henry Kissinger for war crimes. Vietnam, from 1969 to 1973, Kissinger, working for Richard Nixon, oversaw the slaughter in Vietnam. അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് കിസിഞ്ചർ മഹാനാണ്. യുദ്ധമില്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചയാളാണ്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഇത്തരം മാധ്യമങ്ങളും രാഷ്ട്രീയക്കാരും സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത പ്രതിച്ഛായ മാത്രം. സത്യം വേറെയാണ്.
മുൻപറിഞ്ഞതിലും ഭീകരം. വിയറ്റ്നാം യുദ്ധം നിർത്തിയെന്നും നയതന്ത്ര രംഗത്തെ പ്രതിഭാശാലിയാണെന്നും മികച്ച രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനായിരുന്നെന്നുമൊക്കെ മാധ്യമങ്ങൾ പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ടാകാം. പക്ഷേ ചരിത്രം ബാക്കി വെച്ച കണക്കുകൾ വേറെയാണ്. കംബോഡിയയിൽ 5 ലക്ഷം പേരെ കൊന്നു, തിമൂറിൽ 2 ലക്ഷം, ചിലിയിൽ, ബംഗ്ലാദേശിൽ, അർജന്റീനയിൽ, ലാവോസിൽ, വിയറ്റ്നാമിൽ എല്ലാം കൂടി 7 കോടിയോളം മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി. ഇതിനേക്കാൾ വരും യഥാർത്ഥ കുറ്റമെന്ന് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ദ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന ഓൺലൈൻ മാധ്യമം വെളിപ്പെടുത്തി. നിക് ടേഴ്സ് എന്ന ജേർണലിസ്റ്റാണ് കംബോഡിയയിൽ കിസിഞ്ചർ ചെയ്ത മഹാപാതകങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. We begin with a damning new investigation by The Intercept on the secret U.S. bombing of Cambodia that killed as many as 150,000 civilians that Kissinger authorized during the U.S. war in Vietnam. Reporter Nick Turse has revealed unreported mass killings after examining formerly classified U.S. military documents and traveling to 12 remote Cambodian villages to interview more than 75 witnesses and survivors of the U.S. attacks. മനുഷ്യരെ പച്ചക്ക് ബോംബിട്ട് കൊല്ലാൻ കിസിഞ്ചർ ഉത്തരവിട്ടതിന്റെ തെളിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ നിക് ടേഴ്സ് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. Real American war in Vietnam. His new story is headlined "Blood on His Hands." Survivors of Kissinger's secret war in Cambodia reveal unreported mass killings. Nick Turse, welcome back to Democracy Now! Why don't you lay out the scope of your investigation and its most stunning conclusions, what you were most shocked by in this extensive report? Thank you so much for having me on. You know, I think the key takeaway of this package of articles is that Henry Kissinger is responsible for more civilian deaths in Cambodia than was previously known, according to this exclusive archive of U.S. military documents that I assembled, and also interviews with Cambodian witnesses and survivors. യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങൾക്ക് വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടയാളാണ് 100ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച് സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിക്കുന്നത് എന്ന്. ഏഷ്യക്കാരോട് പൊതുവെ പുച്ഛമായിരുന്നു കിസിഞ്ചർക്ക്. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ തെറി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം. പുറമേ ചിരിച്ചു കാണിക്കുമ്പോഴും ഭോപ്പാലിൽ മഹാദുരന്തം സൃഷ്ടിച്ച യൂണിയൻ കാർബൈഡ് കമ്പനി സ്ഥാപിക്കാൻ കിസിഞ്ചറാണ് ഒത്താശ ചെയ്തത്. 1984 വിഷവാതക ദുരന്തത്തിൽ 10,000 മരിച്ചപ്പോൾ കൊലയാളി കമ്പനിയുടെ വക്കാലത്തെടുത്തത് കിസിഞ്ചറുടെ കമ്പനിയായിരുന്നു. വിശ്വാസ്യതയില്ലാത്ത തന്ത്രശാലി, യുദ്ധ കുറ്റവാളി. മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല, വൃക്ഷങ്ങളും നീരുറവകളുമെല്ലാം ഇരയാക്കപ്പെട്ടു. Năm đấy tôi 10 tuổi và tôi chứng kiến tất cả những cái chuyện đấy. Tôi chứng kiến cả cái làng nó xơ xác, không có một cái cây nào có thể còn nguyên vẹn. Ở dưới sông thì cá chết, ở trên bờ thì trâu bò chết và người chết. Những người hàng xóm của tôi có 6 người bị chết. Họ đang còn mang bầu một cái đứa con nhỏ trong bụng. കൂട്ടക്കൊലയാളികളുടെയും യുദ്ധക്കുറ്റവാളികളുടെയും കൂട്ടത്തിലാണ് കിസിഞ്ചറുടെ സ്ഥാനം. അമേരിക്കക്കാരനായതുകൊണ്ട് മാത്രം ആഗോള മാധ്യമങ്ങൾ സമാധാനവാദി എന്ന് വിളിച്ച കിസിഞ്ചർ 100 വയസ്സ് തികച്ചത് കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ ജഡങ്ങൾക്ക് മീതെയാണ്. പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ തെളിയിക്കുന്നു ഇയാൾ മുൻപ് അറിഞ്ഞതിലും വലിയ പാതകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന്. പക്ഷേ ഇന്റർസെപ്റ്റും ഗാർഡിയനും പോലുള്ള സമാന്തര മാധ്യമങ്ങളിലല്ലാതെ കിസിഞ്ചറിനെതിരായ പുതിയ തെളിവുകൾ ആഗോള മാധ്യമങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നില്ല. അതാണ് അമേരിക്കൻ പ്രിവിലേജ്.